الحمد لله القوي سلطان الولي برهان المقصود في الوجود كرمه وإحسانا تعالى مجده ومشانا خلق خلقهم وتعاليها علما وبسط لهم من فعل من يد ما ضربه في
sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحينما ربعا وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب أمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تشهد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد. ليبرز نوره كاملا بعالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ الحقوق معنى من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يخضر عند وجعه أمة تعنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامد المحمود مدعنا
لله بتعظيم السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تطيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البنية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه خلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد صلى الله عليه أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وحسن مني أن أمسك عنة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أمر الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا
يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أوضع الفكر من قرار الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة وتوجه إليك يا أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.
Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في آية أخرى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى من أحب أن يختم الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat menjadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau kita diselamatkan oleh Allah daripada jurang api neraka. Selanjutnya marilah sama-sama kita selalu merutini dan mengistiqamahkan salawat kita kepada baginda Rasul, sebagaimana salawat ini sudah Allah langsung yang bersalawat kepada beliau dan para malaikat pun bersalawat kepada beliau, dan Allah pun perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, kata Allah, bersalawatlah kepada baginda Rasul dan berikan salam sebagai salawat dan salam yang taslimat. Di dalam ayat Al-Quran tadi Allah melarang kita untuk melakukan satu hal di antaranya dalam ayat ini, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah, kata Allah Subhanahu wa taala, banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena kata Allah sebagian dari prasangka itu ismun, artinya dosa. Di sini kita mendidik, melatih hati kita, khawatir kita, geretek hati kita. Kalau khawatir bahasa Arab itu geretek hati. Kalau khawatir bahasa kita memberi takutan. Beda artinya lah. Khawatir itu isim jamak, asalnya khatar. Khawatir, ya kan? Artinya memberi takutan kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya geretek hati. Nah, kita menjaga, melatih, membimbing hati kita, mengarahkan hati kita, jangan banyak berprasangka. Abah Guru Sekumpul dalam nasihat beliau dan wasiat beliau, hendaklah, bahkan kata beliau di penghujung usia Abah Guru Sekumpul, beliau membacakan khusus kitab yang berkaitan dengan husnuzon ini, baik sangka. Jadi Abah Guru Sekumpul, manusia ini hidupnya itu tidak bisa sendiri. Orang yang mesti ada muamalah dengan orang lain, ada hubungan dengan orang lain. Ada bisa kita hidup sama orangan. Mau makan lah, bagi kita yang kada petani memerlukan beras, itu memerlukan orang lain. Mau makan, kita memerlukan
untuk memasaknya, ya kah, memerlukan panci, memerlukan gas dan sebagainya. Semuanya itu diperlukan kepada orang lain. Kata kawa kita menyiapkan seurangan. Coba hapian 1 hari aja beras kosong semuanya. Sabatu kajangan kada ada bebaras. Kayak apa rasanya? Hah? Baras kosong misalnya. Habis baras batu kajang. Panik kada? Biar duit banyak. Ah, aku duit banyak aja. Makan duit kah? Kada tak makan duit. Nah, biar duit banyak. Barasnya kada ada. Barasnya ada, gasnya kada ada. Kada masak juga, kada makan juga baras. Nah, pasti diolah dulu menjadi nasi. Nah, di sini menunjukkan kita memerlukan hidup itu orang lain. Memerlukan orang lain. Makanya orang yang berbaik sangka itu dia selalu menghasilkan kebaikan. Kata Abah Guru sekumpul, tidak menyesal orang yang berbaik sangka walaupun prasangkanya itu salah. Prasangka itu kada pas, tetap baik. Ya kan? Tetap baik. Dulu ada pernah terjadi satu prasangka ini, karena baik sangka tadi Allah jadikan baik. Nah, jadi kita ini bagus maulah-ulah hati kita ini supaya ringan, supaya gampang, supaya inting, supaya kada ada beban dalam hidup. Pertama dulu diantaranya rajin-rajin berbaik sangka. Husnuzon billah wa husnuzon fi khalqillah. Baik sangka yang pertama lawan Allah, yang kedua baik sangka lawan makhluk Allah. Ya kan? Baik sangka lawan makhluk Allah. Ulun contoh dulu yang pertama mah baik sangka lawan makhluk Allah nih. Ada satu kejadian di masa dulu, ya kan? Serombongan perampok naik ke rumah orang. Padahal rombongan perampok nih. Perampok orangnya. Naik ke rumah orang bawa pedang, karena memang dulu orang itu bawa pedang kemana-mana masa perang itu bawa pedang. Cukup panah, golok ada semuanya lengkap. Tapi perampok. Naiklah ke rumah seseorang. Habis naik ke rumah orang tadi, lalu setelah naik ke rumah dibukai oleh orang tadi, si tuan rumah tadi. Kada tahu bahwa ini rombongan perampok, beberapa orang orangnya. Habis dibukai, apa kabar dia? Kata rombongan tadi, kami ini rombongan mujahid fi sabilillah. Kami ini rombongan perang. Ya kah? Artinya orang jihad fi sabilillah, kami orang perang. Jadi apa maksud pian? Kata si tuan rumah, kami ini hendak bemalam wadah pian ini. Hendak bemalam. Jadi siapkah, bisakah pian menjamu kami malam ini? Ya tuan rumah, alangkah gembiranya, alangkah senang hatinya, ya kan? Dikunjungi atau datang tamu yang mana orang-orang tadi orang mujahid fisabilillah, orang perang fisabilillah, gembira. Si tuan rumah senang banget, ya kan? Ada tahu bahwa yang datang di perampok, ya kan? Karena masa dulu itu kan ada beda, orang bawa pedang itu kan ada beda. Lawan orang perang tuh bawa pedang juga masa itu. Golok, alat-alat perang nih. Ada alat-alat perampok sama aja juga kayak itu juga. Tinggal memakai sama kayak mic nih. Mic nih pilihnya anda jadi karaoke yang ini. Ya kan? Tinggal kita aja memposisikannya. Alat-alat tuh apa aja kayak itu. Ya kan? Bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa rumah, apa aja fasilitas dunia ini. Bila kita salah menempatkan, salah memfungsikan, salah fungsinya. Bila kita mengarahkan baik jadi baik. Ya beda tuh. Bawa pedang tadi. Lalu setelah itu di malam tadi, malam pertama ini dijamuin serumahan laki bini. Ayo sorongi makan nih, ayo. Ini orang jihad fisabilillah ini. Ayo kita bersyukur banget didatangi oleh tamu orang-orang jihad ini. Orang-orang istimewa ini. Oh dimakan nih ya. Cuman waktu itu ketika di rumah tadi bagian perampok ini ada melihat satu keganjilan di dalam rumah nih. Kenapa si tuan rumah bisi anak lumpuh? Kata kau bangun berapa aja. Bataku naik perampok tadi. Kenapa anak pian ini lumpuh? Kata kau bangun ini sakit. Oh iya kah? Sudah jamu sudah. Lah
Wah, kanyang kuring nyanyak banget perampok tadi di rumah. Dimakan di orang. Ya kah? Wah, dilayani, dihormati, Bang. Kayak apa layaknya seorang menghormati seorang guru, seorang ulama, ya kah? Orang habaib, nyaman di rumah. Wah, pokoknya istimewa lah. Ini. Lalu sinang laki tadi habis makanan, ya kah? Tamu tadi anu jernang laki. Oh, mamanya. Tenah, lihat di tenah gelas-gelas bekas orang mujahid fisabilillah tenah kumpulakan. Banyu-banyunya tuh kumpulakan. Kobokan-kobokannya tuh kumpulakan. Kenapa jangan gini? Tuh kena usapakan di awak anak kita tuh. Berharap mudah-mudahan dengan berkah mujahid fisabilillah, orang-orang perang fisabilillah, anak kita ampih. Jangan bini, iya kah itu kah? Ayo pokoknya usapakan di awak. Iya kah? Sudah ayo bini. Malam itu juga habis orang tadi guringan disimpulkan, dikumpulkan, iya kah? Diambili bekas-bekas minumnya tadi dikumpulkan jadi satu. Bekas kumpulkannya pengkumpulkan diusapakan, diurutakan di awak. Mana nang perkara kau bergerak tadi urutkan. Ya kah? Pagi harinya mujahid fisabilillah tadi, nama aku mujahid fisabilillah, artinya perampok ini siap anak berangkat. Kemana tujuannya? Anak perampok. Pamit kepada kami, pamit. Jar tuan rumah tadi, pian kenapa kena kesini lagi kah? Kemungkinan masih kesini karena perang kami belum habis. Iya kan? Ayo jar si tuan rumah, kami siap aja menjamu pian, masa-masa pian masih di sini kami jamu. Sudah ayo berangkat merampok. Rupanya hari itu berhasil merampok tadi, membawa barang rampokannya, ya kan? Sampai ke rumah, balik lagi, datang lagi ke situ. Lalu berkisah, kami hari ini dapat harta rampasan perang. Kayaknya dalam Islam itu ada harta rampasan perang, ya kan? Harta ghanimah namanya. Kami dapat harta rampasan perang. Nah ini banyak dagangannya nih, apa barangnya nih? Oh, di situ sudah dijamu oleh si tuan rumah. Habis dijamu, uniknya di hari ini nang ikut menjamu tadi anak nang berabah tuh bangun. Umpat juga menyurungi. Nah tadi nang lumpuh tadi umpat menyurungi juga. Bingung si perampok tadi. Ini bukankah anak pian nang semalam nang berabah aja nih? Bujur jadi tuan rumah. Iya aja itu. Lalu kayak pakai saja jadi bisa berjalan. Nah begini kisahnya jadi tuan rumah. Ya kan? Malam semalam sebelum sampian pada tiduran, ya kan? Ya kan? Sebelum pian ini pada tiduran, habis makan kami kumpulkan. Bekas minum-minum sampian itu kami kumpulkan. Kobokan-kobokan sampian kami kumpulkan. Lalu kami usapkan ke anak kami urutkan di awaknya. Kami berharap dengan berkah mujahid fisabilillah anak kami sembuh. Rupanya sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh, Allah takdirkan anak kami sudah bangun, kau berjalan sudah. Kami bersyukur, berterima kasih banyak lawan pian bertahan ini wahai mujahid fisabilillah. Masing-masing baca cangangan. Iya kan? Nang perampok tadi satu mencangangi nang satu. Satu mencangangi nang satu. Iya kan? Jar mujahid fisabilillah beunggutan bapadaan. Kenapa kita ini diambil orang berkahnya nih? Ya kan? Dan mujarab. Kenapa? Ampih orangnya. Ini tambah bingung nih perampok nih. Di mana dapat berkah lawan kami nih? Berkah napanya orang perampok kayak ini? Setelah itu si perampok tadi supan saurangan. Melihat kepolosan si tuan rumah, baik sangkanya si tuan rumah, rupanya Allah takdirkan kabul hajatnya. Lalu perampok tadi mengaku akhirnya, biar perampok, kami anak berjujur lawan pian. Kami berjujur lawan pian bahwa kami ini sebenarnya, kalau pian hendak tahu, kami ini bukan mujahid fisabilillah. Kami ini sebenarnya perampok. Mak takjub tuan rumah. Sawat tahu sapakan banyu perampok ini, ya kan? Kami ini perampok. Tapi setelah melihat cerita sampian ini, kami baru menyadari rupanya baik sangka sampian Allah takdirkan jadi, walaupun posisi kami ini perampok, kabul walaupun perampok tadi. Akhirnya justru dengan baik sangka inilah si perampok tadi masing-masing taubat akhirnya. Sadar bertaan sudah.
Oh, berarti tersalah kita nih. Nah, kada yakin rezeki dijamin oleh Allah. Kenapa mesti merampok? Akhirnya bertobat di hadapan si tuan rumah tadi. Nah, mulai di sinilah akhirnya perampok tadi baik. Pernah lagi terjadi baik sangka ini juga terjadi, ya kan? Nih, husnuzon ini baik sangka ini terjadi. Ada pernah di satu kampung itu terjadi orang berziarah ke satu makam, ya kan? Satu kuburan, di mana asalnya kuburan tadi cuman bongkahan tanah, ada tumpukan tanah. Lalu ada satu di situ mengira ini makam keramat, diziarahi oleh satu tadi, ya kan? Habis diziarahi kabul, datang pulang yang kedua, ziarah lagi kabul, berkisah lagi kabul lagi. Pokoknya semakin sehari semakin hari makin banyak orang berziarah di makam tadi, kabul seberitaan. Lalu datanglah ahlul basair, ahlul nur, orang kasyaf. Kata orang kasyaf tadi, ini lain makam karamat. Nah, menurut pandangan batinku, kata orang nakasyaf tadi, ini jaifatu himarin, sisa di dalam sini bangkai himar, ya kan? Himar mati di dalam sini, lalu bongkahan ke itu. Lain orang karamat di dalam nih. Kalau ada percaya, bongkar aja, kata orang kasyaf tadi. Dibongkar dasar bujur himar di dalamnya, iya kan? Rupanya dengan baik sangkanya beberapa orang nambah ziarah tadi mengira itu makam karamat, tetap diijabah oleh Allah dengan husnuzon tadi, baik sangka tadi. Nah, jadi baik sangka ini luar biasa fadilahnya, ya kan? Nah, jadi kita ini dilarang oleh Allah banyak berprasangka yang kada baik. Inna ba'daz zanni ismun, sesungguhnya banyak sangka-sangka itu ismun, sebagiannya diantaranya dosa. Jadi bagus sangka, maka nyaman kita ini bila baik sangka lawan Allah, nyaman, ya kan? Bila kada baik sangka, akhirnya kita juga pusang. Belum itu terjadi sudah berbuat jahat sangka, ya kalau lah. Nah, ada terjadi bahari juga orang baik jahat sangka ini kada baik nih, ya kan? Belum terjadi lagi jahat sangka sudah. Jadi orang ini lah kebanyakan bisi anak. Setumat beranak, soalnya banyak banget bisi anak. Racap jadi kita, setumat beranak. Nah, masih ada di asuhan orangnya, di pangkuan, di dalam banu dah. Bisi dah, ya kan? Nang diirit ada juga, ya kan? Ulun pernah mampir di Banjarmasin, berhadapan lawan Masjid Sabilal itu pernah mampir. Waktu itu di mobil ini ikut beberapa anak, ya, anak tetangga, apa namanya, anak keluarga nih lah, anak keluarga ikut, ada kapunakan 4 berdua, nah yang lain 4 juga. Jadi di dalam mobil itu kada kurang daripada berdelapan kakanakan nih, 8 orang. Jadi waktu itu masing-masing namanya kanakan melihat ada jajanan di jalan, ya kah, ada es apa tuh, lalu hendak mampir ayo ulun nih, mampir singgah lawan istri ulun, mampir, habis mampir, minuman ayo, oh berdelapan orangnya, iya kah, 8 orang. Habis minum, ada ibu-ibu bertakun, anu kuat aja kah, pian mamanya aja. Memelihara nang halus-halus, maka rata umurnya, iya kah, rata. Jadi bini ulun, ya, ini lain anak kami semuanya nih, anak keluarga. Nah, jadi sempat aja diucapi orang kayak itulah. Berdelapan, kada gampang-gampang. 8 orang mah rata umurnya kurang lebih. Ya Allah, itu di Sabilal pernah mampir, berseberangan itu mampir, ada jajanan di situ mampir. Jadi ada orang, ya kan? Ada orang ini banyak bisi anak tadi, racap banget. Wah, nih di dalam parut ada juga. Habis dalam parut tadi, akhirnya nang dalam parut ini pada waktunya, ya kah, hendak lahir. Maka pas barbarangan nang lahir ini susah banget. Yang orang melahirkan tuh kalau paham lah kita lah, tuh kan sama.
anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat dan seterusnya itu beda-beda kok lahirnya itu. Ada yang nyaman aja lahirnya. Nah, ada yang kadang-kadang susah. Ya kan, susah lahirnya. Nah, rupanya pas kali ini susah. Susah banget lahirnya. Maka yang paling bagus bila istri itu melahirkan, itu yang paling bagus suami di samping. Ya kan? Suami di samping. Nah, jangan sampai suami itu jauh. Usahakan bila istri mau melahirkan tuh suami di samping itu paling bagus. Ya kan? Paling memberikan kekuatan perasaan lawan istri itu. Rupanya kali ini nang istri kesakitan luar biasa. Jadi nang istri sampai menyumpah-nyumpah lawan lelaki, walaupun ditulungi sudah lelaki di samping nah. Ayo tarik nafas. Ya kan? Dibantu sudah oleh lelaki. Tatap jawaban teriak, akhirnya menyumpah. Nang bini ini kesakitan menyumpah. Bungol pian abahnya majer abahnya. Gara-gara pian nih nah. Kada ingat. Habis lahir pulang. Apabila bang kita istirahatnya sambil menyumpah sambil mahajin. Iya kan? Akhirnya sumpahannya kada ketulungan lagi. Napa? Kayaknya aja abahnya sudah. Bila pian nah hari ini juga nah. Ulun melihat bukti nyata pian itu bersungguh-sungguh kita ni kada lagi melahirkan nih. Kayak apa caranya aja abahnya? Makan sambil mahajin nih. Satu-satunya caranya ampun pian mesti dipotong abahnya ya ini. Mun kada ulun kada hajin nah. Mak abahnya dipotong. Pokoknya ini kada tahu na ulun kada hajin nih biar kayak apa kayaknya mati di dalam kah kada tahu lagi nah. Jarang bini nih. Jarang laki kayak apa kisahnya mau dipotong gini. Ya kan? Pokoknya ulun kada tahu kisahnya. Potong ampun pian hari ini. Ulun melihat dulu hanya ulun keluarkan ini nah. Sudah jarak abahnya kayak itu aku mau permisi tempat dulu nah. Masuk ke ruangan abahnya nih. Lalu cari lakban sedikit. Iya kan? Dilipat ke belakang. Iya kan? Dilipat ke belakang. Rupanya panjang berarti lah. Pun kau dilipat itu. Dilipat ke belakang, dilakban. Lalu akhirnya diberi kapas di depannya. Ya kan? Lalu dikasih obat merah. Ya kan? Obat merah. Artinya habis dipotong berdarah nih. Diberi kapas maksudnya. Supaya nyaman selamat anak dulu lahir dong. Kadang ada dihanjaninya gini. Ada keluar gini. Akhirnya apa? Dah tutupi lawan selawar sudah nah. Atau batapihan kan. Hadapakan lawan bini nah, bukakan selawar tapi nggak dibuka. Bukakan selawarnya juga. Nah, sudah melihat kada? Nah, jadi bini aman sudah kita. Artinya tahun-tahun berikutnya aman sudah. Ada bakalan lagi melahirkan. Iya kah? Kalau kayak itu aku hajin sudah. Dihajin deh. Lalu bini keluar anak. Senang hati, ya hampir menyumpah. Nang bini bang puas juga hati. Artinya aman sudah. Tahun-tahun berikutnya aman. Kada bakalan terjadi lagi melahirkan. Iya kah? Berjalan waktu. Jalan waktu ya kan? Nah, melalui lah masa nifas. Berapa biasa masa nifas? Masa nifas berapa? Hah? Orang nifas berapa? Oh, ini perlu bisa kita laki-laki ini. Lah, jangan kada bisa. Mesti tahu masa haidnya perempuan berapa, masa nifasnya perempuan berapa, tuh perlu tahu. Ini bila kada tahu dibunguli bini gina. Iya kan? Iya kan? Nah, itu kebanyakan orang nifas 40 hari, 40 malam itu normalnya. Ada orang yang sampai 60 hari atau 2 bulan. Itu biasanya orangnya kurang sehat. Ada yang lebih cepat daripada 40 hari. Bahkan ada yang paling cepat itu 1 lahzah, sekejap di mata. Habis melahirkan keluar darah, habis kada ada lagi. Nah, bersih sudah orang tadi. Ya kan? Bersih sudah orang tadi. Nah, rupanya habis nifas tadi, ya kan? 40 hari berlalu. Setelah 40 hari, rupanya habis mandi bersih nang bini tadi. Singgul menyinggul lawan laki. Iya kan? Jerabahnya apa nih? Iya kan? Habis 40 hari. Ya kan lah? Orang ada datang wadah guru sekumpul tahu lebihan. Bis datang guru, alhamdulillah, ya kan? Bini ulun sudah melahirkan. Jadi guru apa nyahutnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikira guru pun mengucapkan alhamdulillah. Sekalinya kada.
Jawaban guru apa? Oh, seorang lah menggembirakan, gembira banget nah guru ulun nih. Alhamdulillah anak ulun sudah melahirkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa guru? Bakal meninggal anak ulun kada jadi ikam akan bakal berpuasa 40 hari jadi ya kan? Itu jadi innalillah. Ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi itu. Akhirnya apa? Melewati 40 hari sudah mandi bersih, singgul menyinggul lawan laki inilah. Jadi abahnya apa? Napa nih? Anu abahnya jer. Ya kan? Anu pian memotong semalam adalah bersisa lah. Iya kan? Kan dipotong waktu melahirkan tadi. Minta bang, ya kan? Waktu pian memotong itu adalah sisanya lagi lah. Kalau bahasa kita nih punggur-punggurnya adalah lagi lah. Jadi abahnya potong habis semalam. Oh iya kan? Mana abahnya nih Jan? Hanya kepikir bilang 40 hari. Mana waktu mahajan tadi kan ingat memarahi laki, membungulakan lawan laki, menyumpahi laki. Iya kan? Iya kan? Jadi laki punggur-punggurnya kan sudah habis semuanya. Iya kah? Sudah ya? Kayak apa lagi? Kehendak seorang juga. Iya kan? Pasrah ya Nabi ini kenapa bapak sudah kayak itu kisahnya. Berjalan malam 41 hari. Kan 40 tadi. 41 hari batakon tadi dah. Malam 42 hari kada sabar Nabi ini. Ini kisahnya Nabi ini kada sabar. Ya bisa juga laki kada sabar mau aja juga. Ya kan? Kada sabar Nabi ini. Baparak kayak apa aja Nabi ini nih. Kita laki ini kayak apa nih mun aku bapadah. Artinya semalam aku dustai aja. Kalau pina bujur masih sakit sampai wah ini. Sudah bersabar aja itu Nabi dari laki juga. Daripada disariki bini kena. Akhirnya apa? Dibiarkan ya. Malam 42 hari masih Nabi ini parak terus kada tahan lagi. Akhirnya malam ke-43 Nabi ini kada kuat. Ayakah palok laki cium laki kada mampan juga. Laki ini berjaga banget jangan tak ketahuan gitu. Iya kan? Jaga banget jangan sampai ketahuan. Kadang-kadang dipancing-pancing bisa anu juga. Iya kan? Akhirnya rupanya di malam itu, di malam 43 ini terjadi hujan kayak kita juga nih, ya kan? Tadi lambat banget tuh lebihan. Ulun jurun bilanya tata hujan, bilanya ampe hujan bisa bidi motor tulak dasar ampih dulu tadi. Iya. Padahal lambat banget di warbian tol lebihan. Jangan bilang ampe hujan nah, ulun tulak bisa bidi motor bisa bidi motor juga. Jadi dia ampe hujannya, ya kan? Nah kita yang bilang ampihan kan ampih hujan ya kan lah. Ya dulu hujan kan ya. Jadi apa nih? Habis itu malam 43 ini terjadi hujan deras. Maka terjadi hujan ini jam 2 malam. Deras banget. Luar biasa derasnya hujan tadi. Maka si tuan rumah ini, si rumah tadi itu ada bocor atapnya. Lah, bocor atapnya. Akhirnya apa? Ketika bocor tadi, jenang bini tuh nah, deras banget hujannya tuh nah. Cari tangga bang dulu bang. Kalau ada kesimpanan tangga, naiki bang ke atas. Sudah jenang laki kayak itu kutiakan lah. Naiki ya, malam jam 2 naik ke atas. Nah, rupanya malam ini, nang laki tadi berbaju kada, ngarang guring bang lah. Jam 2 habis bangun guring lah, hujan lambat. Batapihan kesimpulan aja yang mana? Besalawar kada juga, kada ingat juga besalawar. Kada ingat juga kisah kejadian yang potong tadi, kada ingat lagi sudah bangun malam jam 2 nih. Naik kena dikutiulah nang bini di bawah. Ya kan? Naik selangkah tangga ke atas ya kan? Naik lagi tangga kedua ya kalau lah. Dikutiul nang bini nah. Otomatis ini biasa sudah kalau lah. Bila orang mau tiang tangga matanya kemana? Ke atas kan mau ke bawah ya Allah. Biasa mau tiang tangga tuh nawan canggih ke atas gitu kalau lah. Naik tangga ketiga ya kah? Masih aman aja nih. Naik ke tangga berikutnya rupanya kelihatan oleh Nabi ini besalawar kada ya kalau dilihati jangan Nabi ini maka bapak dah punggur-punggurnya ya kada ada iya kan kelihatan kalau dari bawah itu lah kemana lagi mata mungkin ke atas itu
sekalinya di jam 2 itu abut orang. Kenapa? Nang bini baku ciak. Oh, berteriak saking gembiranya kan menyadari lagi jam 2. Alhamdulillah, jirang bini tumbuh pulang. Iya kan? Oh, jam 2 pada tumbuh. Abut tetangga apa nang tumbuh jam 2. Iya kan? Oh, sekalinya apa? Abahnya kan aku menggilak lagi. Kelihatan serunjutan. Iya kan? Nah, ini nih awalnya lantaran berjahat sangka. Jahat sangka lawan Allah nang memberi rizki walaupun dapat anak ya kalau lah. Nah, tapi berjahat sangka lawan Allah. Kada paham apa hikmah dibalik dari Allah mentakdirkan seseorang itu bisa mudah punya anak. Nah, kada paham ya. Nah, malah kalau orang bahari di antara doa orang bahari itu ketujuh banyak bisi anak orang bahari. Atau bahari kalau ini kada ya kan. Nah, pokoknya 2 aja. Ya kan? Jangan lebih pada 2. Ya kan? Nah, menghantar melebihi paling 1, 3 aja. Jarang orang wayah ini beranak sampai lebih pada 3. Nah, sampai 5, 6 itu jarang banget. Itu dipadahkan orang banyak sudah wayah ini. Nah, kalau bahari itu kadang-kala 12 orang anak. 10 itu biasa, 8 itu biasa. Kadang-kadang ada yang 12 bisa anak. Nah, ini orang bahasa bahari. Nah, jadi baik sangka ini hendaknya sama-sama kita amalkan. Ya kan? Termasuk di sini pernah ada orang yang kada berbaik sangka, jahat sangka. Nah, disebutkan diantaranya pernah dialami yang kada berbaik sangka ini diantaranya Makhul ad-Dimishqi rahimahullahu taala. Makhul ad-Dimishqi ini kata beliau, "Idza ra'aitum ahadan yabki fabku wa la tazunnu bihi riya'a fa inni zanantu dzalika marratan bi rajulin fa hurimtul baka'a sanatan." Aku kata Makhul ad-Dimishqi pernah mengalami satu kejadian. Kata beliau, aku pernah berprasangka nang kada baik lawan orang. Orang tadi seorang laki-laki menangis, orang tua menangis. Nah, ketika menangis, aku sangka orang tadi riya. Nah, biasanya apa kita nih menangis nih? Baca ayat Quran, kadang-kadang bisa menangis, ya kan? Baca syair, kadang-kadang bisa menangis. Bersolawat bisa menangis, beristighfar bisa menangis. Banyak hal menangis ini banyak, ya kan? Dalam berbagai ibadah dan amaliyah itu banyak yang bisa menjadikan orang itu menangis. Lalu kata Makhul ad-Dimishqi, ketika orang tadi menangis, aku beri prasangka nang kada baik. Aku sangka orang tadi riya. Nah, setelah aku beri sangka bahwa orang tadi riya, persangkaanku tadi riya, maka kata Makhul ad-Dimishqi, fahurimtul buka'a sanatan. Aku diharamkan atau ditegah atau tidak diberikan oleh Allah bisa menangis itu kada kau lagi menangis. Nah, kada kau menangis sanatan sampai 1 tahun. Jadi baca ayat Quran kada kau mau menangis, beristighfar kada kau menangis, ya kan? Nah, kada ada lagi tangisan khauf, ya kan? Tangisan takut kepada Allah itu kada ada lagi. Ataupun tangisan gembira dekat dengan Allah, tangisan gembira lantaran nikmat Allah, kada kawak 1 tahun aku jadi ditegah lantaran aku pernah sekali berprasangka kada baik lawan orang, menyambat orang riya. 1 tahun kada kawak menangis. Nah, jadi hati-hati bersangka-sangka kada baik ini. Nah, dan ini juga pernah terjadi kepada Al-Imam Sufyan As-Sawri. Ya kan? Imam As-Sufyan As-Sawri ini kata beliau, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dzambin ajnabtuhu." Aku itu ditegah atau kada bisa qiyamul lail, bangun malam, beribadah malam selama 5 ashhurin, 5 bulan kada kawa. 5 bulan pokoknya kayak apakah kisahnya? Pokoknya bangun malam itu kada bisa. Kayak kita sebenarnya nih lah. Kita sebenarnya nih tahu aja fadilah qiyamul lail, tahajud malam, ibadah malam itu bagus dan keistimewaannya kita tahu seberataan, tapi belum tentu kita kau menggawi. Nah, ya, tahu aja kita mengaji, ya kan? Ya kan? Mengaji malam bagus, ya kalau lah.
ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ya kan? Karena kawan kita menggawinya, tahu kita bahwa itu baik. Tapi kenapa kata kau bangun? Bangun kawa paling kami aja. Bis kamu guring ulang. Iya kah? Nina. Imam Sufyan As-Sauri 5 bulan jadi aku diharamkan atau ditegah kada bisa. Qiyamul lail itu 5 bulan. Lantaran aku pernah melakukan satu dosa, ya kan? Bijambin aznabtuhu, pernah satu dosa aku gawi. Satu aja kesalahan. Tidak ada maksiat lain, ya kan? Cuman satu kesalahannya. Lalu ditanya, "Wa ma zambuka?" Apa dosa sampean tadi? Kata beliau, "Ra'aitu rajulan yabki." Aku pernah melihat seorang laki-laki menangis. Fakultu fi nafsi, aku katakan di dalam diri, kadang mau ya kada, cuman digeretek di hati aja. Ya kan? Bergeretek di hatiku ini, haja murain, ini laki-laki ria. Ya kan? Haja murain, ini laki-laki ria. Dari geretek hati menyatakan bahwa orang tadi ria, 5 bulan aku disidin kada kawa qiyamul lail. Jadi lah hendaknya kita ini menjaga hatar hati kita, geretek hati kita, jangan sampai bergeretek nang kada baik. Nah, bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i, "May yuhibbu," siapa jersidin, "man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair falyuhsiniz zanna bin nas." Siapa yang kepingin Allah matikan dalam keadaan mati husnul khatimah, maka hendaklah berbaik sangka lawan manusia. Nah, jadi palingannya Imam Syafi'i ini menyatakan, palingannya barang siapa berburuk sangka lawan manusia, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, itu tuh. Jadi luar biasa amalan baik sangka ini. Jangan sampai kita sabarataan berburuk sangka lawan Allah. Di antara Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah menjelaskan kenapa kita ini mesti mengamalkan baik sangka nih. Karena jusidin di antaranya Allah merahasiakan 5 hal. Allah merahasiakan 3 hal. 3 hal yang Allah rahasiakan. Nah, kita kada tahu. Makanya kita pakai amalan itu, amalan baik sangka. Yang pertama Allah rahasiakan, innallaha khabba salasan fi salasin khabba ridahu fi ta'atih. Pertama, Allah menyembunyikan, merahasiakan ridhonya di dalam taat. Nah, jadi taat apa aja, jangan pernah kita berburuk sangka dengan taat tadi. Walaupun ada anjing kah, kalau kita hendak beri makan, jangan berburuk sangka. Ya kan? Atau tadi kayak tadi perampok naik ke rumah. Nah, jangan berburuk sangka, ini jangan-jangan perampok ini. Nah, ya kan? Jangan berburuk sangka. Nah, jangan jangan menyepelekan taat itu walaupun sekecil apa. Baik sangka kita. Nah, karena termasuk Allah rahasiakan, Allah merahasiakan ridhonya Allah di dalam taat. Taat apa aja kita kada tahu. Nah, jadi kadangkala sepele amalannya. Seperti contoh Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam kubur, ditanya, "Wahai Umar bin Khattab, apa amalan pian yang menjadikan pian itu diampuni dosa?" Kata beliau, "Semua ibadahku ada nilainya, tapi yang menjadikan aku ini dinyatakan oleh Allah diampuni dosa, lantaran aku pernah membebaskan seekor burung usfur," namanya burung pipit. Burung pipit itu dimaini oleh anak-anak waktu itu. Nah, dimaini, datangi oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, "Maukah sampean jual burung itu?" "Nah, aku beli." Nah, kata Sayyidina Umar, "Jadi anak-anak kalau pian hendak membeli, aku dijual." Dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dibeli, dibebaskan beliau, diterapangkan burung tadi. Ya kan? Nah, kata Sayyidina Umar, lantaran aku membebaskan burung usfur tadi, aku dimerdekakan oleh Allah, dilepaskan daripada dosa-dosaku dan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kawan kita sepelekan taat ini, sekecil apapun kada tahu, ya kan? Kemungkinan aja kita murah senyum, dengan senyum kita Allah ridha, kada tahu kita. Mungkin ada jalanan duri di jalanan, kita amankan duri tadi, mungkin itu Allah ridha, kada tahu kita.
ya kan? Nah, jadi jangan pernah sepele. Satu, yang kedua, jangan pernah dan yang kedua yang Allah sembunyikan di antaranya ialah Allah menyembunyikan murkanya Allah di dalam segala maksiat. Ada tahu kita di mana Allah murka? Maksiat tadi, walaupun maksiat itu sepele. Nah, jadi hati-hati. Ya kan? Walaupun sepele, jangan pernah kita. Nah, yang ketiga, Allah sembunyikan wa khabba'a wilayatahu fi khalqih. Allah sembunyikan walinya Allah pada segala makhluk Allah. Kada tahu manusia nang mana nang jadi wali kita kada tahu. Nah, jangan pernah berburuk sangka walaupun orang itu potongannya semisal orang biasa, karyawan kah, ya kah? Ataupun maaf bahasa kayak potongan orang gila kah? Jangan pernah menyepelekan orang. Ya kah? Siapa tahu wali majzub. Ya kan, kita kada tahu. Jangan pernah menyepelekan itu tadi. Nah, tiga ini yang menjadikan kita kada wani apa-apa. Akhirnya bawaan kita selalu berbaik sangka, ya kan? Selalu berbaik sangka. Bahkan Al-Habib Umar bin As-Saggab kata beliau, hendaklah engkau berbaik sangka itu diantaranya dua macam. Wa kullal layali lailatal qadri fa'taqid wa kulla fatan talqahu fa'taqidil khadira. Tiap malam hendaklah engkau berprasangka malam itu malam Lailatul Qadar. Oh, itu beliau lah. Jadi hendaklah engkau berprasangka setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi supaya engkau selalu menyungguhi tiap malam, ya kah? Karena pasti menunggu malam Jumat pina rajin beribadah. Karena merasakan baik sangkanya lawan Allah tiap malam Lailatul Qadar. Nah, yang kedua kata beliau, wa kullu fatan talqahu fa'taqidil khadira. Tiap laki-laki atau perempuan yang engkau temui, yakinkanlah bila kamu ketemu dengan laki-laki, hendaklah engkau yakini bahwa dia itu Nabiullah Khidir. Kita bertemuan orang, ini mungkin para sangkanya Nabiullah Khidir. Itu, jadi kita kada tahu, iya kan? Kada tahu. Guru sekumpul itu tahu latihan. Nang mendatangi sidin itu nang berupa Nabiullah Khidir itu orang biasa aja. Orang biasa membawakan rokok. Nya ada malam tamu Habib. Ya kan lah. Guru sekumpul ada malam tamu Habib dah. Masa itu rokoknya bintul merah kan bintul biru. Bintul biru bahari. Tah bahari kada ada bang lagi lah pokoknya telah. Lalu ada Habib berhilang. Jar Habib tadi, jikalau malam ini kalau bujur itu guru sekumpul tu wali malam ini sidin kawah mendatangkan rokok tadi. Oke itulah. Habib kena berokok. Rokok habis. Iya kan? Barang dijual kada ada. Karena langka rokoknya. Kada lawas datang tamu bakatok. Bes bakatok mantari sesuluk. Nah guru rokok bintul biru. Sesuluk dijual kayak guru Habib. Ya kan? Imbah itu kada lawas berkisah ini. Tahu lagi kan di sini. Ada tamu nang bahan melihat itu, ada tamu waktu itu di hadapan guru. Tahu aja sini. Itu nang datang dari Nabiullah Khidir tahu aja sini. Jadi kata kawalah. Makanya di Al-Habib Umar bin As-Saggab kata beliau, dua nang perlu engkau amalkan tiap waktu. Wa kullal layali lailatul qadri fa'taqid, yakinilah setiap malam itu malam Lailatul Qadar, dan setiap yang engkau temui laki-laki yang manapun, yakinkan itu Nabiullah Khidir, supaya baik sangka terus lawan siapapun. Nah, disinilah amalan baik sangka ini supaya apapun yang kita gawi itu menjadikan tenang lawan kita. Tenang. Karena waktu ulun bertemuan lawan Abah Guru Zuhdi telah di tahun 2012, ulun ingat. Dua wasiat sidin. Jar Guru Zuhdi aku lawan Abah Guru sekumpul itu tahulah. Seberapa lawas aku mengaji lawan Abah Guru sekumpul, berapa banyak ilmu yang diberikan dan tarbiyah didikan Abah Guru sekumpul. Aku simpulkan dua aja di sini. Dua aja ilmu itu semuanya. Oh, nyaman banget lah simpulannya lah. Nang pertama jar Abah Guru Zuhdi tahu lebihan.
pertama Abah Guru Sekumpul itu selalu berwasiat, cuman penjabarannya aja di sini banyak tuh penjabarannya ya. Yang pertama sidin berwasiat selalulah syukur kepada Allah. Syukur tak amalkan terus. Dalam keadaan apa aja, baik itu dapat nikmat atau dapat bala musibah, amalkan syukur. Kayak Pak, syukur dapat bala, karena bala itu ada bertingkat-tingkat, ya kan? Kita contoh, semisal lagi sakit tangan kita sakit, kalau kita mau syukuri, nang lain banyak lagi nang sembuh, nang sehat. Cuman tangan aja sakit, tetanggaku sebelah pang, kada berfungsi sebelah awak. Aku tangan aja kan sakit. Nah, bisa kayak itu, sama kayak kita. Rezeki lagi macet semisal, ya kan? Makan cuman kawa 2 kali sehari semisal. Tetanggaku sebelah makan sekali sehari aja. Nah, jadi masih kawa mensyukuri walaupun dalam posisi bala juga, ujian juga, masih selalu memakai syukur, ya kan? Oh parah semisal garing, sakit, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, masih syukur juga. Kenapa belum mati? Ya kan? Jadi kalau harus mengamalkan syukur ada aja terus. Nah, yang kedua pesan Abah Guru Zuhdi itu diantaranya justru himpunan amalan ataupun rangkaian ilmu yang diberi oleh Abah Guru Sekumpul selain syukur yang pertama, yang kedua itu husnuzon dari sini. Bila dua nih kawan diamalkan, enteng kepala kita di justru. Ya kan? Enteng. Kita bertamuan siapakah kadang baik jahat sangka lawan orang, kenapa dalam benak kita siapa tahu Nabi Haidir di depannya. Nah, jadi kan mau menghina orang, kada pernah meremehkan orang. Nah, itulah dua amalan yang sangat berharga dan penting kita amalkan. Selalulah syukur kepada Allah. Yang kedua, selalulah husnuzon fillah wa husnuzon fi khalqillah. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluk Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan manfaat dan faidah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan karamah dari Abah Guru Sekumpul, dapat rahmat dengan pembacaan manaqib ini, dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita yang halal, barakah dalam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bisa membaca kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل واهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نعظم حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعده والحبيب علي بن الفقيه والحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب أبي بكر السكن والحبيب عبد الله العيدروس الأكبر والحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني والحبيب عمر المختار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العينات والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارأس والحبيب عبد الرحمن الجبن والحبيب عبد الله بن علي بن علوي الحداد بعلوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وعلي تريم وسيون من النساء ورجال خصوصا أهل الدرب والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد العزب الدمياطي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأهوال الشيخ أبي يزيد المسلمي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد إبراهيم الخلوتي والسيد عمر الخلوتي والسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسني السامن المدني والحبيب موسى منصور والحبيب حسين مولى والبتة جاكرتا والحبيب أحمد رحمة الله مولى عنفيل ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلام فيان والشيخ محمد كشفولان وابن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ زيد العلمي بن عبد الصمد البنجري والشيخ السيد محمد بن أبي القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبد الباقي الفسرون والشيخ محمد شعراني عارف كفور ملاي والشيخ محمد سمن موليا والشيخ محمد سمن جليل وخصوصا إلى روح شيخنا العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكن المرتقرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالديهم وأمهاتهم وأصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات ثم الأرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على بره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن وخصوصا إلى روحي وإلى روحي عبدك البرق وإلى حسبي وإلى روحي عبدك رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل